Okay, we'll wait for 1 more minute. Meanwhile, you can enter your roll number in the chat box so that in 10 minutes I'll switch off the chat box. Okay, Rishi, Yes, sir. what were we studying last time in WSSE? Is there anyone who is noting down? ખાલી મેઇન પોઈન્ટ્સ કોઈ લખે છે એવું છે બુકમાં કે આજે આ ચાલ્યું આજે આ ચાલ્યું એવું? એનીવન? Okay, so no one is noting down the points, right? So I want all of you to take a notebook and pen. આજે જે કાંઈ થાય just note down the main points. Okay, so we are in the pipe materials and types of joint where we have completed pipe materials. યાદ છે કોઈને આવું કંઈક ચાલે છે ક્લાસમાં? હા સર. Yes, sir. ઓકે. हाँ सर. Types of pipe: metallic pipe, non-metallic pipe. These were few photographs. Reinforced concrete, asbestos, PVC, pre-stressed pipe, polyethylene, HDP, bar wrap, steel cylinder pipes, cast iron pipe ડિટેલમાં આપણે જોયેલું છે. Where advantages and disadvantages are completed. Galvanized iron pipe, advantages and disadvantages. Ductile iron pipes, properties. Okay, is this completed? Okay. Yes, sir. Vitrified clay pipes, asbestos pipes, in advantage, disadvantage. Then we saw polyethylene pipes. Classification of pipes based on pressure. Pressure ઉપર કેવી રીતે pipes classify થાય છે એ પણ જોયું છે આપણે. Joints in pipe. Okay, today we are going to continue with joints in pipe in detail. યાદ છે ને આપણે લાસ્ટ ટાઈમ અહીંયા બ્રેક લાગી હતી? ઓકે. હા હા. મુફીઝ ને યાદ નથી? મુફીઝ?
Okay. So at first I will switch off the chat box. Then we will continue with types of joint. Okay. I hope all of you have entered your roll number. Okay, Drumit, please read type joints in pipe. Joints in pipe categories of depending upon their capacity of moving. Rigid joints, no movement. Required perfect alignment. Drumit, your audio is not clear. It is breaking. એક જગ્યાએ સ્ટેબલ થઈ જા, માઇક ને સ્ટેબલ કરીને પછી બોલ. Hello. હા, હવે આ રીતે બોલ અત્યારે જેમ બોલે છે. Joints in pipe categories of joint depending upon their capacity of movement. Next, rigid joint, no movement. Flanged, required perfect alignment. Close fittings are frequently used. Gaskets, compressed fiber board or natural or synthetic rubber. Welded and turned. Produce continuous lines of pipe. Board joint, semi rigid joints. Spigot and socket with Corked. lead joint. Flexible joint, compressed mechanical and rubber ring joints or Teton joint allows some degree of deflection, able to stand vibration and movement. Okay. So here we are talking about how can we join two types of pipes or two pipes. બે અલગ અલગ pipe છે and we want to join them. So what kind of joints are available in the market? So for that, depending upon our function, depending upon our use, depending upon the site, આપણે decide કરવાનું છે કે what kind of joint we will use. હવે જો if we are using rigid joints, તો rigid નો meaning શું થાય? rigid નો meaning શું થાય? સર ફ્લેક્સિબલ ન હોય એને તરીકે બેન્ડ કરી તો ક્રેક્સ પડી જાય કે તૂટી જાય. ઓકે, ઇન શોર્ટ બેન્ડ નો થવા દે, રિજિડ છે, હાર્ડ છે, there will be no movement. તો રિજિડ જોઈન્ટ એના મેઇન ક્લાસિફિકેશન છે રિજિડ જોઈન્ટ, સેમી રિજિડ જોઈન્ટ એટલે થોડું ઘણું ફ્લેક્સિબલ છે, થોડું ઘણું મોમેન્ટ થાય છે, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ where the movement is possible. Again, sub classification of rigid joint શું છે તો કે ફ્લેન જોઈન્ટ, વેલ્ડેડ એન્ડ ટર્ન જોઈન્ટ. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ફ્લેન જોઈન્ટ છે એ હમણાં આગળ આવશે આપણે, પણ વેલ્ડેડ જોઈન્ટ આપણને ખબર છે કે વેલ્ડિંગ કરી નાખીએ આપણે એકવાર એટલે ઇટ વિલ નોટ બી એબલ ટુ મૂવ, ફ્લેક્સિબિલિટી જતી રહેશે. બોર્ડ જોઈન્ટ, તો આ જોઈન્ટ આપણે આગળ જોશું. નાઉ સેમી રિજિડ જોઈન્ટ, થોડું ઘણું મૂવમેન્ટ આવશે. સ્પાઇગોટ એન્ડ સોકેટ વિથ કોલ્ડ લીડ જોઈન્ટ, એનું સબ ક્લાસિફિકેશન થઈ ગયું. અને ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટમાં સબ ક્લાસિફિકેશન છે કમ્પ્રાઇઝિસ મેકેનિકલ એન્ડ રબર રિંગ જોઈન્ટ્સ ઓર ટાઇટન. આપણે આમાં ગાસ્કેટ રહી ગયું. ફ્લેન્જમાં ગાસ્કેટ એટલે કોઈને ખબર છે? ગાસ્કેટ ગાસ્કેટ એટલે રબરની રિંગ. જ્યાં જોઈન્ટ આવે ને ત્યાં લીકેજ ન થાય એટલા માટે રબરની રિંગ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ. ખ્યાલ છે કોઈને પ્લમ્બિંગમાં? હા. એ જ રીતે કારના સિલિન્ડરમાં આપણે જે કારનું મેઇન એન્જિન હોય ને એના સિલિન્ડરમાં બે પાર્ટ હોય, આખું સિલિન્ડરનો કેસિંગ જે હોય ને એ એકારે જોઈન્ટ ન કરી નાખે, આખું એકાર નો બનાવ્યું હોય. આપણે ગમે ત્યારે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઓપન ધ એન્જિન તો બોલ્ટ ઓપન કરી તો એન્જિન ઓપન થઈ જાય, અને એની મિડલમાં ગાસ્કેટ રાખેલું હોય. અને આપણને ખબર છે કે એન્જિન છે એ ફ્લેક્સિબલ ના હોય, એન્જિન છે એ રિજિડ છે. એન્જિનમાં આપણે મુવમેન્ટની જરૂર નથી, પણ અંદરના પાર્ટ્સમાં મુવમેન્ટની જરૂર છે, એટલે વચ્ચે ગાસ્કેટ યુઝ કરી છીએ આપણે, રબરની રિંગ.
એન્જિનમાં શું હોય એવું કે આપણે રબરની રિંગ યુઝ કરવી પડે? લીકેજ શું થઈ શકે એન્જિનમાંથી? સર ઓઇલ લીકેજ થઈ શકે. ઓઇલ એન્ડ ફ્યુલ. ઓઇલ. ઓકે, ઇન શોર્ટ એન્જિનમાં આપણે ગાસ્કેટ યુઝ કરી છે ટુ પ્રિવેન્ટ લીકેજ ઓફ ધી ઓઇલ. તો અહીંયા પ્લમ્બિંગમાં આપણે શું ગાસ્કેટ શું કામ યુઝ કરીએ? સર જ્યાં જોઈન્ટ્સ આવે ત્યાંથી લીકેજ નો થાય, નકર પછી ઓકે, મેઇનલી લીકેજ નળમાં યુઝ કરી. ટુ પ્રિવેન્ટ ધ લીકેજ ઓફ વોટર. ખ્યાલ આવ્યો હવે કયા રિંગની વાત કરું છું? રબરની રિંગ. તમને હા, એવું સર. મગજમાં એવું કદાચ હોય કે ગાસ્કેટ ઇન ધ સેન્સ કે ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ માટે, પણ એવું નથી. ગાસ્કેટ ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિવેન્ટ લીકેજ. ઓકે, ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ્સ તેમાં કમ્પ્રાઇઝિસ મિકેનિકલ and rubber ring joint or tightened joint. Allows some degree of deflection, able to withstand vibration and movement. Types of joint in cast iron pipe. If we talk about only cast iron pipe, તો cast iron pipe કઈ રીતે જોઈન થઈ શકે છે? તો એમાં socket and spigot joint, flange joint, mechanical joint, flexible and expansion joint. There are 5 different types of joint. એમાં પહેલું આપણે જોઈ socket and spigot joint. તો અહીંયા આપણે તો જુઓ તમે socket and spigot joint કેમાં છે? ઇન સેમી રિજિડ જોઈન્ટ, એટલે થોડી ઘણી મોમેન્ટ આવે છે. મોમેન્ટ ઇન ધ સેન્સ મુવમેન્ટ પોસિબલ છે એમાં. ઓકે, નાઉ પ્રકાશ બાટલા. Yes, sir. પ્લીઝ રીડ. Okay, sir. Socket and sprocket joint, also known as bell and sprocket joint. Enlarged end bell or socket. Normal end sprocket. The quality of lead needed per joint. ક્વોન્ટિટી. Quantity of lead needed per joint 3.5 to 4 kg for 15 centimeter diameter of pipe, to about 45 to 50 kg of 1.2 meter diameter pipe. A somewhat flexible joint. Also, the pipes to be laid on flat curve without any species. ઓકે ઓકે, મ્યુટ યોરસેલ્ફ. Okay, sir. ઓલ્સો નોન એઝ બેલ એન્ડ સ્પાઇગટ જોઈન્ટ. હવે બેયના મિનિંગ અલગ અલગ છે, બેલ એન્ડ સ્પાઇગટ. એટલે આ ક્રોસ સેક્શન તમે જુઓ, આ ફિગર જુઓ, એમાં કેવું છે કે એક બેલ જેવું દેખાય છે. આ બાજુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો પાઇપ આપણે જોઈએ તો ઇટ ઇઝ લાઈક અ બેલ શેપ. વી કેન ઓલ્સો ટેલ ઇટ સોકેટ. પણ આ અંદરની બાજુ જે પાઇપ છે ધેટ ઇઝ સ્પાઇગટ. તો સ્પાઇગટ છે એ બેલની અંદર જતું રહેશે, એટલે એનું નામ છે બેલ એન્ડ સોકેટ સ્પાઇગટ જોઈન્ટ, અને સોકેટ એન્ડ સ્પાઇગટ જોઈન્ટ કહેવાય. નોર્મલ એન્ડ છે એ સ્પાઇગટ છે, એન્લાર્જ એન્ડ છે એ બેલ ઓર સોકેટ છે. ખ્યાલ આવ્યો? યસ ઓર નો? યસ સર. સિમ્પલ. ક્વોન્ટિટી ઓફ લીડ નીડેડ પર જોઈન્ટ. હવે લીડ કેના માટે કામ આવે છે અહીંયા? ટુ ફિલ અપ ધ સ્પેસ ઇન બિટવીન. જ્યુટ અને લીડ થી કેમ સાહેબ વચ્ચે લેડ શું કામ? શું? ઈ ફિલઅપ આપણે એને લેડ થી શું કામ કરીએ છીએ? નોટ ઓનલી લીડ, જ્યુટ થી એ ફિલ અપ કરીએ છીએ. લીડ છે એ થોડાક વાઇબ્રેશન્સ લઈ શકે છે. જો આપણે મેં પેલા વાત કરી કે સોકેટ એન્ડ સ્પાઇગટ જોઈન્ટ છે એ કેમાં આવે અહીંયા? એટલે કે વાઇબ્રેશન ને ઘટાડવા માટે યુઝ થાય છે, તમે એમ કહો છો ને? વાઇબ્રેશન એવું નથી કે ફ્લેક્સિબલ છે, પણ એ વાઇબ્રેશન લઈ શકે છે. લીડની પ્રોપર્ટી છે કે ઇટ કેન વિથસ્ટેન્ડ વાઇબ્રેશન. બરોબર છે. તૂટી ન જાય, ક્રેક્સ નહીં પડી જાય, થોડું ઘણું વાઇબ્રેશન લઈ શકશે. વાઇબ્રેશન ના મેઇન થિંગ ઈ છે કે ઇમ્પેક્ટ લોડ લઈ શકે. લીડ છે ને ઈ ઇમ્પેક્ટ લોડ, અચાનકથી ધડકો લાગે ને તો ઈ ઇમ્પેક્ટ લોડ લઈ શકે. એટલા માટે લીડ અને જ્યુટ. હવે જ્યુટ શું કામ યુઝ કર્યું હશે હેમાંગ? જૂટ એટલે તો ઓલું થાય ને, કોથળો. હા,
હરખું ટુ ક્રિએટ ફ્રિક્શન. ના ફ્રિક્શન આમાં ક્યાં આવ્યું? ફ્લેક્સિબિલિટી માટે જ છે. બે આ લાઈન વસ્તુ- હરખી રીતે આમ ચોટી જાય ને એટલા માટે. નહીં, ફ્લેક્સિબિલિટી માટે જ છે આ. લીડ અને જ્યુટ. લીડ કેના માટે મેં કીધું તમને કે વાઇબ્રેશન લઈ શકે, અને જ્યુટ ઇઝ યુઝડ ફોર ફ્લેક્સિબિલિટી. બરાબર. ફ્લેક્સિબલ છે. જ્યુટ છે એમાં તો કઈ આપણે ઇશ્યુ નથી, ફ્લેક્સિબલ કહેવાય એમ. હા એટલે જ્યોત ખબર હતી. યસ. rigid joint કહે છે. હા Quantity of lead required here is 3.5 to 4 kg for 15 centimeter diameter pipe. એટલે આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ એસ્ટિમેટ આપેલો છે આપણને ખાલી 3.5 to 4 kg આપણે required lead છે. 45 to 50 kg for 1.2 diameter pipe. Somewhat flexible joint allows the pipe to be laid on a flat curves without any specials. એટલે સ્પેશિયલ એક એ મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ફ્લેટ કર્વ એટલે આપણે રસ્તો જાતો હોય, રાઈટ ઓર લેફ્ટ સાઈડ આપણે ટર્ન લાગી તો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ કર્વ આપણે આમાં ટર્ન લગાડી શકીએ. So this was socket and spigot joint. પ્લેન જોઈન્ટ, જો પ્લેન જોઈન્ટ આમાં કેમાં આવે છે? રિજિડ માં. રિજિડ જોઈન્ટ there is no movement. So plain joint is the example of rigid joint. Now Gautam, please read. Yes, sir. Please read. Flange joint, rigid and strong, cannot used where deflection or vibration are expected. Expensive and mostly used for indoor works, pumping station and filter plants. Okay. Now can anyone explain me what is a flange? Flange no meaning શું થાય? Joint ભૂલી જાઓ. Flange is a shape. હવે flange એટલે કેવો shape કહેવાય? Anyone? જો I want response from each and every one of you. એવું નહીં કે બે ત્રણ જણા છે તો ઈ જ મને ખાલી આન્સર આપે. સર ફ્લેંજ એટલે આપણે જે ટી શેપ લઈ એના ઉપરનો પોર્શન હોય ને એને ફ્લેંજ પોર્શન. Yes, correct, Nevin. T shape છે, એમાં જે ઉપરનો પોર્શન છે, the top portion in the T shape section is known as flange. તમારે લોકોને આમાં પહેલામાં મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયામાં પછી ઘણી જગ્યાએ આ ટી શેપ સેક્શન આવેલો છે. હવે if we consider only right hand portion or left hand side portion in this pipe, then we can see that it is flange shape. બે ફ્લેંજ શેપના છે. ટી જેવું દેખાય છે આમાં. We are joining this flange with the help of bolt. એટલે it is simple that we will not be able to move this. આમાં ટર્ન ન લાગે. પેલામાં જેવી રીતે આપણે હોરિઝોન્ટલ કર્વ હતો એવી રીતે આમાં કર્વ ન બને. This is a purely vertical pipe. હવે આપણે પમ્પિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ કોઈ જોયેલું છે? હાઉ કેન વી પમ્પ કોન્ક્રીટ? હા સર. હા સર. ઓકે, ઈ કેવી રીતે જોઈન્ટ કરીએ આપણે પાઇપ્સ? સર એમાં કડ હોય અને એની ફરતી કોઈ રિંગ આવી જાય. કડ હોય પણ ઈ જોઈન્ટ કેવી રીતે કરી? કેમ કે સી વી આર નોટ હેવિંગ સિંગલ પાઇપ, વી આર હેવિંગ ધ પાઇપ્સ ઇન ફોલ્ડિંગ, રાઈટ? જ્યાં જે જગ્યાએ પંપ જાય ઈ સાથે ફોલ્ડિંગ પાઇપ્સ બી સાથે સાથે જતા હોય. And as per the requirement, these pipes are laid. જોઈન્ટ કરી દઈએ કે ઉપર કેટલામાં માળે? 10મા માળે ફ્લોર આપણે સ્લેબ કાસ્ટ કરવો છે તો ઈ પ્રમાણે જોઈન્ટ કરવા માંડે. પછી ઈ જોઈન્ટ આ રીતે થશે. સી વી આર હેવિંગ ફ્લેન્જીસ ઇન ધેટ. બોલ્ટ ટાઈટ કરી નાખે એટલે ફિક્સ થઈ જાય તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ફ્લેંજ જોઈન્ટ. આમાં વચ્ચે જો જગ્યા રહી ગઈ હોય તો શું થાય? કોન્ક્રીટમાંથી સ્લરી નીકળવા માંડે, વોટર લીકેજ થાય, વોટર સિમેન્ટ રેશિયો વિખાઈ જાય. Expensive and mostly used for indoor works, pumping stations, filter plants. Pumping માં આપણે યુઝ થાય છે. ફિલ્ટર પ્લાન્ટ્સ માં પમ્પિંગ ની જરૂર પડે છે. પછી ઓકે, ફિલ્ટર પ્લાન્ટ માં આવી ગયું. ચાલો, ઠીક. Up till now we have seen two different sketches, socket and spigot joint. જોઈન્ટ ની વાત કરું છું, ફ્લેંજ જોઈન્ટ. હજી આપણે જેટલા આજે જોઈન્ટ ના સ્કેચીસ જોઈએ, that you have to draw in your sketchbook. I will upload this PPT.
સ્કેચબુકમાં ડ્રો કરવાના છે, each in a single page or maximum 2 in one page, and I will upload the assignment by today in your Google Classroom and also provide the due date. Sketch draw કરવાના છે ખાલી. Mechanical joint or dresser coupling. Namrata, please read. Yes, sir. Mechanical joints or traces coupling used to join the plain end of CI pipes, strong and rigid, can withstand vibration, useful for pipes to be carried over bridges or below bridges in hangars. Okay. Mute yourself. Used to join the plain ends of the cast iron pipe. આ cast iron pipe છે. Plain end એટલે એમાં there is no process vertically cut કરી નાખ્યા છે કે horizontally cross section માં કટ કરી નાખ્યું છે. હવે બે પાઇપમાં એકઈ જાતનું ફ્લેંજ નથી પ્રોવાઈડ કરેલું, નથી થ્રેડિંગ ઇન ધ સેન્સ કે આટા નથી એમાં કે ફ્લેંજ નથી, તો આપણે એમાં બહારથી કંઈક વેલ્ડ કરીને અલગથી વી નીડ ટુ પ્રોવાઈડ અ જોઈન્ટ. હવે આ બેને અલગથી જોઈન્ટ કેમ કરશું આપણે? તો અહીંયાથી આ રીતે બે વેલ્ડ કરીને કે પછી પહેલે કાસ્ટિંગ એટ ધ ટાઈમ ઓફ કાસ્ટિંગ ધ પાઇપ જ્યારે મેન્યુફેક્ચર કરીએ એટ ધેટ ટાઈમ આ રીતના બે હુક્સ રાખશું અહીંયા અને બોલ્ટની જગ્યા રાખશું, એટલે બહારની બાજુથી વી આર કનેક્ટિંગ ધ ટુ પાઇપ્સ. સમજાય હું શું કહું છું? આ કઈ રીતે કનેક્ટ થયું એનો જ્યોમેટ્રી સમજાય છે તમને લોકોને? મિકેનિકલ જોઈન્ટની નો સમજાતું એક મને પૂછો. હા સર, એકવાર કહી દો ને. જો આ બે નીચે ગાસ્કેટ લખેલું છે અને પાઇપ સ્ટોપ લખેલું છે. ધીઝ આર ધ ટુ પાઇપ્સ right of the same diameter. Of course, if we need to join any pipes, then it is basic that it should be of the same diameter. એક જ ડાયામીટર ના હોવા જોઈએ. હવે બે કટકા છે, આપણે પછી ડિસાઈડ કર્યું કે જોઈન્ટ કરવા છે, તો કેવી રીતે જોઈન્ટ થાય? એમાં થ્રેડિંગ નથી, આટા નથી કે નથી ફ્લેંજ કે એમાં બોલ્ટ બહારથી ફિટ કરી, તો મેકેનિકલી બે આ રીતે આખું ઊભું કર્યું, આપણે વેલ્ડ કર્યું. હવે એમાં બોલ્ટ માટે જગ્યા રાખી, હોલ કર્યું અને આખું ક્રોસ સેક્શનલી કનેક્ટ કરી નાખ્યું બોલ્ટથી, બહારની બાજુથી ફિક્સ કર્યું ગમે એમ કરીને. આપણે used to join the plain ends of the cast iron pipe એટલે કે અહીંયા plain end છે, strong and rigid છે, can withstand vibration. જો rigid છે પણ વાઇબ્રેશન લઈ શકશે, એવું નથી કે વાઇબ્રેશન આવે તો ફેલ થઈ જાય. સર આપણે મિકેનિકલી જોઈન કર્યું પછી શું કરવાનું? પછી આજે મિડલ રિંગ ફિટ ક્યારે કરવાની? કે એમાં મિડલ રિંગ પહેલા ફિટ કરવાની પછી જોઈન થાય. જો can withstand vibrations, useful for pipes to be carried over bridge or below the bridge in hangers. હવે પ્રેક્ટિકલી તમે વિચારો, તમારી પાસે બે પાઇપના બટકા છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કનેક્ટ ધેમ તો શું કરશો તમે? પહેલા બે રીતના હુક પ્રોવાઈડ કરશો, આખા હુક એટલે આખા સર્ક્યુલરલી હુક પ્રોવાઈડ કરશો, એમાં હોલ કરી નાખશો કે બોલ્ટથી આપણે જોઈન કરી શકીએ, પણ વચ્ચે લીકેજ ન થાય એના માટે રબર તો પ્રોવાઈડ કરવું પડશે ને. એટલે ગાસ્કેટની રિંગ અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી છે, અહીં વચ્ચે નો પ્રોવાઈડ થાય. વચ્ચે વાઇસરની જેમ રિંગ પ્રોવાઈડ કરવી હોય તો વી કેન પ્રોવાઈડ ઇટ, બટ ફરતી એક ગાસ્કેટ પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. ગાસ્કેટ એટલે રબરની રિંગ પ્રોવાઈડ કરવી પડશે, કવર પ્રોવાઈડ કરવું પડશે કે લીકેજ ન થાય. પછી બોલ્ટ લાસ્ટમાં ટાઈટ થશે. એકચ્યુઅલી મેં આનો વિડીયો ગોતવાની ટ્રાય કરી પણ ધેર ઇઝ નો પર્ટિક્યુલર વિડીયો ફોર ધીસ, કેમ કે આ બહુ ઓછા યુઝ થાય છે. આની જ્યોમેટ્રીમાં હવે કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? આ સર્ક્યુલર પાઇપ એકચ્યુઅલી છે ને આ સેન્ટર લાઈન છે. જો આ નીચે ડોટેડ લાઈન છે ને સેન્ટર લાઈન છે, આખો સર્ક્યુલર છે. સેમ આ જે ઉપરની બાજુ છે એ નીચેની બાજુ દેખાવું છે ક્રોસ સેક્શનમાં. નાઉ ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ કે તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકો છો કે નહીં ધીસ ટાઈપ ઓફ પાઇપ્સ. Okay, you can ask me if you got any query regarding this. Okay. સર હા મિહિર. નેવિલ બોલું. હા નેવિલ. સર એ તો આપણે ચાપડાથી નહીં થઈ શકે ને પેલું? ઝાપડા એટલે શું થાય? આવી રીતે જ નહીં આવતું. બે પાઇપ હોય
એના એન્ડ્સ ઉપર લગાવી દે આવી રીતે ગાસ્કેટની પ્લેટ એની ઉપર પેલી ઓકે, તું કેસ કે પેલું એલ્યુમિનિયમ નું ટાઈટ કરવા માટે ઈ ને? હા હા હા, ઈ થાય, પણ ઈ કેના માટે થાય છે? નોટ ઇન કાસ્ટ આયર્ન પાઇપ. આપણે આજે કેની વાત કરી છે? યુઝ ટુ જોઈન પ્લેન એન્ડ ઓફ ધ કાસ્ટ આયર્ન પાઇપ. કાસ્ટ આયર્ન પાઇપ હેવી હોય, એલ્યુમિનિયમ થી આપણે એ રીતે જોઈન ન કરી શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? તું આપણા જે કેસ ને ધેટ આર મેડ અપ ઓફ લાઇટ વેઇટ એલ્યુમિનિયમ. ઈ કે એચડીપી પાઇપ, આપણે પેલા બ્લેક કલર ના પાઇપ આવે ને, ઈ જોઈન કરી હા શકીએ. પછી પીવીસી ના જે આપણે બારે વાયરિંગ માટે યુઝ કરી છે પાઇપ, ઈ યુઝ કરી શકીએ. બટ હિયર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ કાસ્ટ આયર્ન પાઇપ. ઓકે જો ક્યાં આવી ગયું. સાહેબ ક્યાં આવ્યા ગયા ભાઈ? અવાજ એમાં આવી ગયા. એમ આઈ ઓડિબલ? યસ સર ઓકે, તો હૃદય નથી, હાર્દિક નથી. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. હાલો હાલો. ઓકે, અવાજ આવે છે મારો? આવે છે સાહેબ. ઓકે, હા સર સ્ક્રીન આવે નથી છે. દેખાતી, રાઈટ? તમે આગળનું બોલો. સ્ક્રીન હા નથી દેખાતી. હમ ઓકે, એક જ મિનિટ, કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુ છે લેપટોપમાં, કરી નાખું. વેઇટ, નો ઓડી વિલ લીવ. Okay. Vraj, now my screen is visible. Sir. Yeah, please read. શું થાય છે? Yes, sir. શું થયું? વ્રજ, રીડ કરવાનું કહું છું. સર સ્ક્રીન પર કઈ દેખાતું નહીં તમારી સ્ક્રીન પર. હવે તો દેખાય જ છે, બધાને દેખાય છે. ના સર મને નહીં દેખાતું. સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને મારી? Yes, sir. હા હા દેખાય જ છે. હા સર દેખાય છે. ઓકે ઓકે ઓકે. ધ્યેય રીડ કર. Hello. હા ધ્યેય રીડ. Flexible joint used where the large scale flexibles are required. Example, river with uneven beds of on poles. Socket, સર આ તમારે ઓલું સ્ક્રોલ આવી ગયું. શું થયું? આ એરો અહીંયા સાઈડમાં છે. સોકેટ સ્ફિયરિકલ. સોકેટ પ્લેન એન્ડ હેવિંગ બેડ. ઓકે, મ્યુટ યોરસેલ્ફ. યુઝ where large scale flexibilities are required. ફ્લેક્સિબલ પેલા તો જે ફ્લેક્સિબિલિટી જ્યાં જરૂર છે, ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન ધ સેન્સ કે લિમિટેડ ફ્લેક્સિબિલિટી, એવું નહીં કે દોરીની જેમ આપણે પાઇપિંગ છે એ ગમે તેમ ફ્લેક્સિબલ થાય, બટ જ્યાં પોસિબલ છે ધેટ વી કેન યુઝ ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ.
હવે તમને સોકેટ એટલે ખબર છે, સોકેટ અને સ્પાઇગોટ હમણાં જ સમજાવ્યું મેં તમને. સ્પાઇગોટ ઇન ધ સેન્સ ઓમાં પેલા ફ્લેન્જમાં જોયું આપણે બેલ મેન સોકેટમાં બેલ છે બધું ઈ, એટલે આ દેખાય સોકેટ, નીચે છે ઈ સ્પાઇગોટ, પ્લેન એન્ડ હેવિંગ બીડ. આ પ્લેન એન્ડ છે ઈ સ્પાઇગોટ છે, ઉપર ચડી જાય ઈ સોકેટ છે. આ મિકેનિકલ જોઈન્ટ ની જેમ જોઈન કર્યું, જો બારે દેખાય તમને નટ ને બોલ્ટ લગાવ્યા છે. ધીસ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ મિકેનિકલ જોઈન્ટ, બટ આપણે અંદરથી they have tried to make flexible. મિકેનિકલ જોઈન્ટ ને જ આમાં એડિટિંગ કરીને they have made flexible. કેવી રીતે? તો કે આ સ્લીવ ઉપર ચડાવી દીધી છે અહીંયા જો. they have made cylindrical. તો ગમે એ વસ્તુ સ્ફિયરિકલ હોય ને તો we can make it flexible. સ્પીયર્સ જ્યાં યુઝ થતા હોય ને, ઇવન કોન્ક્રીટમાં જો આપણે સ્પીયર આપણે એગ્રીગેટ સુકા ઓલા પેલા યુઝ કરીએ ને સિલિન્ડ્રિકલ એગ્રીગેટ, સર્ક્યુલર એગ્રીગેટ, એમાં સ્ટ્રેન્થ ઘટી જાય. ધેટ ઇઝ બીકોઝ એમાં ફ્લેક્સિબિલિટી આવી ગઈ છે અને આપણે ફ્લેક્સિબિલિટી નથી જોતી કોન્ક્રીટમાં. ગમે ત્યાં સ્પિયરિકલ સિલિન્ડ્રિકલ વસ્તુ ન આવી જોઈએ. તો અહીંયા શું છે? સ્લીવ ઉપર ચડી ગઈ છે, દેખાય છે? તો in this way they have tried to make mechanical joint, convert mechanical joint into flexible joint. ગ્લેન્ડ રિંગ પ્રોવાઈડ કરી દીધી છે, રબરની રિંગ પ્રોવાઈડ કરી છે અંદર, રિટેનિંગ રિંગ. રિટેનિંગ એટલે વોટર ને લીક ન થવા દે. ગાસ્કેટ ઓર ડક્ટ એટલે અલગ અલગ ટાઈપની રિંગ્સ યુઝ કરી છે અહીંયા ફ્લેક્સિબિલિટી માટે, ટુ પ્રિવેન્ટ વોટર લીકેજ. નટ બોલ્ટ નું કનેક્શન પ્રોવાઈડ કર્યું છે, આને મિકેનિકલ કનેક્શન કહી શકાય, બટ ધીસ જોઈન્ટ ઇઝ નોટ નોન એઝ મિકેનિકલ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ. Mechanical joint is not flexible. Spherical and socket end. હવે આમાં સેમ વસ્તુ છે કે here this is the center line. See, half end of the cross section of this pipe is not shown over here. અડધો બતાવેલો જ નથી પાઇપ. જો આમાં બતાવત તો તમને કદાચ પરફેક્ટ આઈડિયા આવી જાત. સર આપણે જે રિજિડ જોઈન્ટમાં જે આપણે લેડ રાખતા હતા અને જ્યુટ રાખતા હતા એમાં આપણે વોટર લીકેજ આઈ મીન ફ્લેક્સિબિલિટી માટે આપણે જ્યુટ અને લેડ રાખતા હતા. તો પછી આમાં કેમ મટીરિયલ 3 મટીરિયલ થઈ ગયા અને એમાં કેમ 2 મટીરિયલ જ છે? એનું કારણ આમાં વોટર લીકેજ જો એક જ મિનિટ થઈ ગયું પેલું. આ કેસ નતું સોકેટ એન્ડ સ્પાઇગોટ. યસ એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. આ રિજિડ નથી, આ સેમી રિજિડ છે. હા સેમી રિજિડ છે. હા સેમી રિજિડ છે. આમાં શેપ કેવો છે? ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ શેપ. જો બધા પાઇપમાં અલગ અલગ પ્રોબેબિલિટી હોય લીકેજની, અને સિમિલરલી લીકેજની એક જ વસ્તુ નથી, આપણે ત્યાં ફ્લેક્સિબિલિટી ડિપેન્ડ કરે છે. તો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ફંક્શન, આ પાઇપનું ફંક્શન કંઈક અલગ છે, પેલા પાઇપનું ફંક્શન કંઈક અલગ છે. તો આમાં એટલી બધી રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે આમાં લીકેજ નહીં થાય, કેમ કે આ ફ્લેક્સિબલ નથી એટલું. ફ્લેક્સિબલ છે પણ સેમી ફ્લેક્સિબલ છે, એમ સેમી રિજિડ છે થોડું ઘણું. ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ જ ભણવાના છે આપણે, ડિટેલમાં નથી જવાનું આમાં કે ભાઈ ક્યારે કેવો એડપ્ટ કરવો એ આપણે નક્કી નથી કરવાનું. ઈ આપણને ક્યારે કયો જોઈન્ટ યુઝ કરવો જોઈએ એમ. હા એમ. હા તો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ યુઝ. આપણે નક્કી કરતા ક્યારે શીખશું? શું? હા એટલે ઈ આપણે નક્કી કરતા ક્યારે શીખશું? નક્કી કરતા તમે પ્રેક્ટિકલી જ્યારે સાઇટ ઉપર પરફોર્મ કરો, જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય. એવું ન હોય કે જો અત્યારે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોન્ક્રીટ, ખાલી કોન્ક્રીટની વાત કરું તો વોટરની વાત કરું, ચાલો ટ્રાન્સફર કરવું છે તો ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ ધેર વિલ બી સેમ જોઈન્ટ. દર વખતે અલગ અલગ આવી શકે ડિપેન્ડિંગ અપોન આર યુઝ. એટલે આમાં ઈ ફિક્સ ન કહી શકાય કે આમાં સેમી રિજિડ જોઈન્ટ જ આવશે ને આમાં રિજિડ જોઈન્ટ જ આવશે, કે આમાં સેમી રિજિડ જોઈન્ટ જ આવશે ને આમાં ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ જ આવશે. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ડિગ્રી. હવે જો આપણે અમુક જગ્યાએ 45 ડિગ્રીનો ટર્ન આવતો હોય અને બીજી સાઈડ ઉપર ઈજમાં ટર્ન આપણે 90 ડિગ્રીનો આવતો હોય, તો એક જગ્યાએ આપણે 45 ડિગ્રીમાં સેમી રિજિડ યુઝ કરી શકીએ and we can consider economy, પણ બીજી જગ્યાએ 90 ડિગ્રીમાં ઈજ નો યુઝ થાય, એમાં ફ્લેક્સિબલ જ વાપરવો પડે, ભલે પછી મોંઘું પડે. બરાબર. એટલે સ્પેસિફિક નથી. સ્પાઇગોટ ને સોકેટ જોઈન્ટ છે તો એ અલગ અલગ જગ્યાએ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સિચ્યુએશન યુઝ થાય. બાકી તો આપણે આમાં લખી જ નાખી મેન્શન કે આ વસ્તુમાં યુઝ થાય. અમુક જગ્યાએ છે જો આ આવડું આપણે ફ્લેંજ જોઈન્ટ ની વાત કરી હતી, આપણને ફિક્સ છે જ કે ભાઈ પમ્પિંગ જ્યાં થતું હોય, જેમ કે આપણે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કોન્ક્રીટ પમ્પિંગ, તો એમાં દર વખતે ફ્લેંજ જોઈન્ટ જ યુઝ થાય.
તો અહીં તમે જોયું છે રેડ કલરના પાઇપ હોય એ એના ફ્લેન્સ થી જોઈન કરેલા હોય તો બરાબર. ઈ તમે જોયું છે, પણ પમ્પિંગ સ્ટેશન નું તમે ન જોયું હોય, પણ એક્ઝામ્પલ મેં કોન્ક્રીટ નું એટલે જ તમને આપ્યો કે વી આર રિલેટિંગ ધીસ સબ્જેક્ટ ટુ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શનમાં. આ સબ્જેક્ટ એકચ્યુઅલી છે ને એન્વાયરમેન્ટ બ્રાન્ચ વાળા અંડરમાં આવે, બટ ધીસ ટાઈમ વી આર ટેકિંગ ધીસ, તો આપણે રિલેટ કરી શકીએ. પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં કેવું હોય કે આમાં લીકેજ ન થાય ધ્યાન રાખવું પડે, બાકી વી આર યુઝિંગ ધીસ. હવે આમાં કદાચ 90 ડિગ્રી જોઈન્ટ 90 ડિગ્રી નો કર્વ આવ્યો 90 ડિગ્રી, તો આપણે ઈ ટાઈપના કર્વ તમે જોયા હશે કોન્ક્રીટમાં પેલા પમ્પિંગમાં. બ્લુ કલર કા રેડ કલરના પાઇપ્સ હોય એન્ડ વી આર કનેક્ટિંગ ઇટ વિથ ધ સચ જોઈન્ટ. જોઈન્ટ જ એ રીતના આપે, જોઈન્ટ ઇન ધ સેન્સ કે પાઇપ જ 90 ડિગ્રીના શેપનો આપેલો હોય. પછી મેકેનિકલ જોઈન્ટ, હેમાંગ મેં મેકેનિકલ જોઈન્ટની વાત કરી, તો આ ક્યારે યુઝફુલ થાય? તો કે યુઝફુલ વેન તમારી પાસે પાઇપ જ એવા છે કે જ્યારે એમાં એક ટાઈપનું કઈ થ્રેડિંગ નથી, એટલે આટા નથી એમાં, કે ફ્લેન્જ પ્રોવાઈડ નથી કરેલા, તો તમે આ રીતે વેલ્ડિંગ કરીને જોઈન્ટ કરી શકો. વેલ્ડિંગ એટલે આવી રીતે બારે એક ફ્લેન્જ કાઢીને, અને કાં તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ટાઈમ જ અલગથી અહીંયા હોલ કરીને રાખવાનું આવે છે ફ્લેન્જ, તો મેકેનિકલ જોઈન્ટ થાય. ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ, આમાં તો પ્રી પ્લાન્ડ જ હોવું જોઈએ કે ફ્લેક્સિબલ ની જરૂર છે. હવે જો આમાં રિવર બેડ છે વિથ અનઇવન બેડ, એટલે અનઇવન બેડ એટલે ઉપર નીચે થતું હોય એનું બેડ, રિવરનું જે તળિયું છે તેમાં આપણે સ્ટ્રેટ પાઇપ કરી તો શું થાય? આમાં શું પ્રોબ્લેમ થાય રિવર બેડમાં? કોઈ કહી શકે? વોટ પ્રોબ્લેમ વિલ વી ફેસ રિવરના બેડમાં આપણે સ્ટ્રેટ પાઇપ કરીએ તો? નીચે સપોર્ટ વયો જાય, પાઇપમાં નીચે જે સપોર્ટ છે એ વયો જાય. આપણે ગમે તે પાઇપિંગ કરીએ ને તો એને કંઈક સપોર્ટ જોઈએ. સપોર્ટ ઇન ધ સેન્સ કે દિવાલને પેરેલલ હોવું જોઈએ કે ગ્રાઉન્ડને પેરેલલ હોવું જોઈએ. તો રિવર બેડને પેરેલલ હોય. પેરેલલ ઇન ધ સેન્સ કે અડીને હોય, નોટ પેરેલલ. રિવર બેડને ટચ થયેલું હોવું જોઈએ. ઓકે, એક્સપાન્શન જોઈન્ટ વાંચીએ. વાંચતો એમાં Expansion joint provided at a suitable interval in the pipeline to contract the thermal stress produced. Socket end is cast flange. Spigot end is plain. On expansion, socket end moves forward. The gap equal to L alpha T just closed. On construction, the socket end moves backward, creating gap. ઓકે, આમાં સમજાણું કઈ ખ્યાલ આવ્યો? ટ્રાય કરી શકે એમાં સમજાવવાની? હા, હું વાંચું છું. ઓકે, રાજ તુંય ટ્રાય કર સમજાવવાની પછી. ઓકે સર. જ્યાં મોટું થાય છે સોકેટ, એટલે કે જે ઓલું બેલ છે એને સોકેટ કહેવાય, એટલે કે જે ઈ સોકેટ એન્ડ જ્યાં મોટો થાય છે, જેનું એક્સપાન્શન છે ઈ નહીં રાજ, સર મને નથી સમજાતું. ઓકે વાંધો નહીં. હવે તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે ગમે એ વસ્તુ ગરમ થાય તો એમાં શું થાય? મેલ્ટ. નહીં, મેલ્ટ થાય એના પહેલા જ, એટલું બધું ગરમ નહીં, થોડુંક ગમે તે વસ્તુ છે એને થોડીક હીટ લાગે તેના વોલ્યુમમાં ચેન્જ થાય, કઈ કદમાં ચેન્જ થાય, શ્રિંકેજ થાય કે એક્સપાન્શન થાય? એક્સપાન્શન. એક્સપાન્શન થાય. ગમે એ વસ્તુ ગરમ થાય તો ફૂલાય, રાઈટ, વોલ્યુમ વધે એનું. તો પાઇપમાં એ જ વસ્તુ છે. જો પાઇપ ગરમ થશે, ગરમ પાણી અંદર હોય કે ગમે તે થર્મલ ચેન્જીસ આવ્યા, થર્મલ એટલે ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ આવ્યા, ગરમ થયું તો
એક્સપાન્શન થાય. અને સિમિલરલી જો એ ઠંડુ થયું તો શું થશે? ધેર વિલ બી શ્રિંકેજ, માં સંકોચન થશે. તો એટ ધીસ construction site there may be problem, not only on construction site, anywhere there may be some problem. શું problem face થઈ શકે? what will be the problem faced due to this thermal changes? વોલ્યુમ માં ચેન્જ થાય પાઇપમાં તો પ્રોબ્લેમ શું થાય? વોલ્યુમ માં ચેન્જ થાય તો એ પ્રેશર ક્રિએટ કરે. પ્રેશર કરતા લીકેજ પ્રોબ્લેમ થાય ને. પ્રેશર એ ક્રિએટ કરે. યસ, પ્રેશર એ ક્રિએટ થાય અને લીકેજ એ થાય. જો શ્રિંકેજ થયું, શ્રિંક એટલે સંકોચન થયું તો શું થાય? લીકેજ થાય. અને એક્સપાન્શન થયું, ફૂલાણું, તો પ્રેશર ક્રિએટ થશે પાઇપમાં. નોટ ઇન ધ વોટર બટ ઇન ધ પાઇપ. તો provided at suitable intervals in the pipe to counteract the thermal stress is produced. ખ્યાલ આવ્યો? હવે મેકેનિઝમ હું તમને આનું સમજાવું છું, પણ ક્યારે યુઝ થાય નહીં તમને ખાલી સમજાવું છું. જ્યારે થર્મલ સ્ટ્રેસીસ ચેન્જ થતા હોય આમાં. સોકેટ એન્ડ ઇઝ કાસ્ટ ફ્લેમ. સોકેટ છે એ કાસ્ટ ફ્લેમ છે, બહારની બાજુ બેલ શેપ વાળું. સ્પાઇગટ એન્ડ ઇઝ પ્લેન. અંદરનું છે એ પ્લેન છે, ઓની જેમ, બેલ એન્ડ સોકેટની જેમ. હવે સિમિલરલી જો આ બેલ એન્ડ સોકેટ જ છે, સમજી જાઓ, અને મેકેનિકલની જેમ જોઈન્ટ કરેલું છે બહારથી. બટ ડિફરન્સ શું છે? ઓન એક્સપાન્શન સોકેટ એન્ડ મૂવ્સ ફોરવર્ડ. જ્યારે ફૂલાશે ને ત્યારે સોકેટ એન્ડ અંદર જશે. ધ ગેપ જસ્ટ ક્લોઝ. આ બંધ થઈ જાય. ઓન કોન્ટ્રેક્શન ધ સોકેટ એન્ડ મૂવ બેકવર્ડ. તો જ્યારે કોન્ટ્રેક્ટ થાય ત્યારે પાછળ જાય. તો વી નીડ ટુ ટેક આઉટ સમ સોલ્યુશન કે જ્યારે થર્મલ સ્ટ્રેસીસ ડેવલપ થાય, there is no leakage or no pressure develop. એના માટે શું કર્યું? રબરનું ગાસ્કેટ પ્રોવાઈડ કર્યું છે. સિમ્પલ. સીઆઈ ફોલો એટલે શું થાય? શું? સીઆઈ કાસ્ટ આયર્ન ફોલોવર રિંગ છે. હા, કાસ્ટ આયર્ન રિંગ છે. એટલે ઈ તો ખાલી મેકેનિઝમ છે, આનું મેકેનિકલ જોઈન્ટ છે ઈ. પણ મેઇન વસ્તુ આ છે, અહીંયા ફોકસ કરવાનો છે આપણે. રબર ગાસ્કેટ છે. રબર છે ઈ તો ફ્લેક્સિબલ જ છે. ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો એ પ્રેશર ક્યાં જશે? અલ્ટિમેટલી રબર. તો રબર તો સ્ટ્રેસીસ લઈ શકે છે, ફ્લેક્સિબલ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે પ્રેશર કોણ લેશે? અલ્ટિમેટલી ધ પ્રેશર વિલ બી ગિવન ઓન ધીસ રબર. હવે કોઈ જોયું છે કે બે સ્લેબ કાસ્ટ થયેલા છે, બે અલગ અલગ સ્લેબ છે, પણ અડીને રાખીએ આપણે તો વચ્ચે શું રાખીએ આપણે? કોઈ જોયું છે? વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ વિચ વી પ્લેસ બિટવીન ટુ સ્લેબ જો અડીને આવતા હોય તો? સર થર્મોકોલ રાખી. થર્મોકોલ. યસ. એવું શું કામ કરીએ આપણે મુદિત? સર બે ભેગા ન થઈ જાય એક જ. કેમ કે આપણે જ્યારે જેમ કે સ્લેબ ભરતા હોય ને, તો જો ઇનકેસ પાટિયા છૂટા થયા તો બે ભેગું થઈ જાય. નહીં, એવું નથી. એ વસ્તુ કેના માટે છે કે થર્મલ એક્સપાન્શન જોઈન્ટ આવતો હોય. એક્સપાન્શન જોઈન્ટ કહેવાય ને. ધેટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ફોર થર્મલ જોઈન્ટ. એક્સપાન્શન જોઈન્ટ જ છે, થર્મલ સ્ટ્રેસીસ માટે પ્રોવાઈડ કરી છીએ આપણે. શું થાય? હવે ખરેખર એકચ્યુઅલી આ કેવું છે કે આપણું ઘર છે, એની બાજુમાં બીજું ઘર આવશે, તો ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસ ધેટ સ્લેબ લેવલ મોસ્ટલી સેમ લેવલે હશે, રાઈટ? ખ્યાલ આવે છે? રો હાઉસીસ છે તો સ્લેબ લેવલ ઈ જ લેવલે આવશે, આપણું જે મકાન છે અહીંયા. પણ જો સ્લેબ અલગ અલગ ટાઈમે કાસ્ટ કર્યો છે આપણે, તો ઇટ મીન્સ કે સ્લેબના કોન્ક્રીટના ગ્રેડમાં કે કોન્ક્રીટ પ્રોપર્ટી અલગ હશે. તો શું થશે કે સ્ટ્રેસીસ બીને ચેન્જ થઈ જશે. આપણા ઘરનો સ્લેબ છે એમાં અલગ સ્ટ્રેસ આવશે, અને બાજુના ઘરમાં કઈ સ્લેબ છે એમાં અલગ સ્ટ્રેસ આવશે. તો શું પ્રોબ્લેમ થાય? એવું થાય તો બસ એવું જ થાય કે ઈ પ્રેશર ક્રિએટ કરે એકબીજા પ્રેશર પર. ક્રિએટ થાય. તો હવે તમે ક્યાંય જોયું છે એવી રીતે પ્રોવાઈડ કરે છે થર્મલ માટે થર્મોકોલ કે રબરની રિંગ? એટલે રિંગ ઇન ધ સેન્સ કે રબર વચ્ચે પ્રોવાઈડ કરે છે, એવું ખ્યાલ જોયું છે કે? હા સર. ધેટ ઇઝ એક્સપાન્શન જોઈન્ટ. અને નો પ્રોવાઈડ કરે તો ઇટ ઇઝ યોર રોલ. તમારે એટલું ટેકનિકલી મગજમાં આવી જવા જોઈએ એઝ અ સિવિલ એન્જિનિયર. બાજુમાં ઘર છે, અહીંયા તમારું ઘર બને છે, તો તમે અહીંયા થર્મોકોલ કે ગમે એ કંઈક એવું એક્સપાન્શન જોઈન્ટ પ્રોવાઈડ કરો કે ઇન ફ્યુચર પ્રોબ્લેમ ન થાય. ફ્યુચર તમારા બેમાંથી એકને જ પ્રોબ્લેમ થશે ફ્યુચરમાં, કાં તમારા નેબરને કાં તમને. જ્યારે સ્ટ્રેસ હે આપણે સ્ટેડિયમમાં ગયા હતા ત્યારે તમે અમને દેખાડ્યું હતું, તો ત્યાં તો કઈ આપેલું નહોતું, ત્યાં કઈ જગ્યા આપેલી હતી ખાલી.
ઈ મને યાદ નથી. એક્સપાન્શન જોઈન્ટ 100% અહીંયા તો એવા સ્ટ્રક્ચરમાં તો પ્રોવાઈડ કરેલો જ હોય. એમાં સર જેનો સ્લેબ નબળો હોય એનો તૂટવાના ચાન્સીસ રહે ને? હા, ક્રેક્સ ડેવલપ થાય. તૂટે નહીં પણ ક્રેક્સ ડેવલપ થાય. તો ક્રેક ન થઈ શકે તો ડિફ્લેક્ટ થાય ઉપર કા નીચે. એટલે એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન યુ નીડ ટુ સી ધીસ થિંગ. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે તમે કોઈ રો હાઉસીસ નું કામ એક સાથે થતું જોયું છે? હા સર. એમાં સ્લેબ કઈ રીતે કાસ્ટ કરે? એક એક મકાન નો અલગ અલગ કરે? હા સર. એટલે અલગ વચ્ચે અલગ. જગ્યા આવતી હોય તો અલગ અલગ કરે, નહીં, બાકી એક જગ્યા સાથે. ક્યાંથી આવતી હોય રો હાઉસ હોય તો? હા સર, એમાં આપણે 3 સાઈડ ગાર્ડન હોય તો ભાઈ વચ્ચે જગ્યા આવતી હોય ને. નહીં, એવા રો હાઉસીસ નહીં, અલગ અડીને હોય તો. સાવ ભેગા ભેગા હોય બાજુમાં. હા. એમાં તો સર સેમ ટુ સેમ આવતું હોય, સેમ ડિઝાઇન હોય તો એક સાથે જ સ્લેબ નાખી દઈએ. એક સાથે જ સ્લેબ કરે. એનું મેઇન રીઝન આ જ છે કે થર્મલ સ્ટ્રેસીસ ડેવલપ ન થાય. ઇકોનોમી તો છે જ, ચાલો, પણ આ એક રીઝન છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો શું ફાયદો થાય? સર એ ન કરવું જોઈએ ને. કેમ? હા સર, કોક એકની ત્યાં વાઇબ્રેશન આવે તો લાઈનમાં 10 ના ઘરમાં સ્લેબ ઉપર વાઇબ્રેશન આવે ને. ના ના, એવા ક્યાં વાઇબ્રેશન આવે? આપણે કઈ રેસિડેન્શિયલ પર્પસ માટે જે ઘર બનાવ્યું છે અહીંયા કોઈ મશીનરી તો ચડાવવાનું નથી. અને રિગાર્ડિંગ બ્રેકર, જો કદાચ તમારે ગેલેરી એક્સટેન્ડ કરવી છે તમે શું કરશો કે પહેલા તમારા સ્લેબમાં બ્રેકર મારશો. બ્રેકર મારો ને તો વાઇબ્રેશન આવે. હા સર. બ્રેકર થી તોડો અને પછી રિન્ફોર્સમેન્ટ બાર રિબારિંગ કરીને તમે બહાર કાઢો. સમજાય છે હું શું કહું છું ને? આપણે મુદિત? હા સર. હા. બ્રેકર થી તોડો. બટ ધીસ ઇઝ નોટ પરમિસિબલ. જો આપણા એપાર્ટમેન્ટમાં કે આપણા ઘરની બાજુમાં કોઈ સ્લેબ ઉપર બ્રેકર યુઝ કરે ને તો એઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ પર્સન, એઝ અ સિવિલ એન્જિનિયર તમે ના પાડી શકો તમે એને. ભાઈ આ તમે કરો છો ખોટું કરો છો કે આમાં લીકેજ પ્રોબ્લેમ બહુ થશે આગળ જતા. એ એક્સપાન્શન કરી તો ને સર? ના ના ના, બ્રેક એક્સપાન્શન ને એક્સટેન્શન. હા, કે એક્સટેન્શન બાલ્કની એડ કરી તો. હા, એટલે એવા ટાઈમે આપણે બ્રેકર મારવું પડે. એના કરતા ઈઝી સોલ્યુશન શું છે? હથોડી ટાંકણીથી તોડી નાખવી. બ્રેકરમાં આવે. સર આપણે સિંગલ કોમન સ્લેબ હોય તો આજુબાજુ વાળાના ઘરમાં ક્રેક પડવાના ચાન્સીસ રહે કે નો રહે? નો રહે. એક જ જો સ્લેબ બનાવેલો છે તો. પણ અલગ અલગ કાસ્ટ કર્યા છે તો યુ નીડ ટુ પ્રોવાઈડ ધીસ એક્સપાન્શન જોઈન્ટ. ઓકે. એટલે આટલું આપણે ડીપમાં ગયા થોડુંક, પણ આ એક્સપાન્શન જોઈન્ટને આપણે સિવિલ એન્જિનિયર રિલેટ કર્યો ગમે એમ કરીને. પાઇપિંગ આ તો શું છે કે ધીસ ઇઝ રિલેટેડ ટુ વોટર સપ્લાય એન્જિનિયરિંગ. જોઈન્ટ્સ ઇન galvanized iron pipe. Shivam, please read. Shivam, Vedant, please read. Yes, sir. Joints in galvanized steel pipes. Generally, steel pipes of different lengths are connected by riveted or welded joints. Expansion joints are not required in steel pipes which are buried under the ground because they are not subjected to large temperature stresses. Pipes which are exposed to atmosphere may require expansion joint to minimize temperature stresses. Okay, see, we have studied main types of joint. થોડીક વાર મટીરિયલ ઓફ પાઇપ ભૂલી જાઓ. ચાલો, કાસ્ટ આયર્ન આપણે રેફરન્સ રાખીને સ્ટડી કર્યા ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ. બટ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ મેઇન ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ ધેન વી ઓલરેડી હેવ સ્ટડીડ ટુડે. આજે શીખી લીધા છે ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ ઇન પાઇપ. હવે ડિપેન્ડિંગ ઓન આર મટીરિયલ, જો એમાં પૂછતો હતો હમણાં કે ક્યારે કયા વાપરવા એ કેમ ખબર પડે. બટ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મટીરિયલ, હું કદાચ કાસ્ટ આયર્ન વાપરતો હોઉં તો કોક ગેલ્વેનાઇઝ સ્ટીલ પાઇપ વાપરશે. તો ગેલ્વેનાઇઝ સ્ટીલમાં આપણે વિચારવું પડે એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન. Generally, steel pipes of different lengths are connected by riveted or welded joints. Galvanized steel pipe છે તો એ rivet કા weld થાય તો flexibility માં બહુ ન ચાલે પછી એમ. Expansion joints are not required in steel pipes. Expansion pipe ની જરૂર નથી આમાં, જો કેમ કે અંડરગ્રાઉન્ડ છે, buried underground. Because there are no subjected, it is not subjected to thermal large stresses. Underground છે તો એની ઉપર ડાયરેક્ટ સનલાઇટ ક્યારે પડવાની નથી કે બહુ ઠંડુય નહીં થાય. તો there will be minimum stresses develop due to external environment. Environment ના લીધે કઈ બહુ temperature stresses નહીં આવે, right? So here we are not using expansion joint. હવે તમે કદાચ HDPE પાઇપ લ્યો તો એમાં કયો જોઈન્ટ આપણે પેલો કયો તો કેતો તો નેવિલ
કયું કીધું તું તે? એલ્યુમિનિયમ વાળું ચાપડા વાળું. ચાપડા છે, એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ જોઈન્ટ. એને આપણે મેકેનિકલ જોઈન્ટ ની જેમ ટ્રીટ કરી શકાય. તું જે કહેશ ને એ ટાઈપ ઓફ મેકેનિકલ જોઈન્ટ કહી શકાય. એ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે, નોટ અ પરમાનન્ટ સોલ્યુશન. Pipes which are exposed to atmosphere may require expansion joint to minimize the temperature stresses. હવે તમે લોકો ડિસાઈડ કરી શકો કે પાઇપ ટાઈપ તમારે પાઇપનો ટાઈપ આ છે તો કયો જોઈન્ટ યુઝ કરવો જોઈએ એમ. હવે જો સ્ટીલ પાઇપ આપણે બારે વાપરતા હોય તો ધેર ઇઝ અ ટિપિકલ એક્સપાન્શન જોઈન્ટ. આજનું આ લાસ્ટ ટોપિક રાખીએ, જો કે લાસ્ટ જ છે. એક સેકન્ડ. If we are placing the steel galvanized pipe exposed to atmosphere, તો આપણે જરૂર પડે એક્સપાન્શન જોઈન્ટની. સિમિલરલી કાસ્ટ આયર્ન પાઇપ જો આપણે ઇફ ઇટ ઇઝ બરીડ અંડરગ્રાઉન્ડ તો એમાંય જરૂર નથી એક્સપાન્શન જોઈન્ટની. એક્સપાન્શન જોઈન્ટ હવે તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે જ્યાં મેજર થર્મલ સ્ટ્રેસ ચેન્જ આવતા હોય તો યુઝ થાય. તો આમાં કેવું છે કે વી આર પ્રોવાઇડિંગ પેકિંગ. પેકિંગ કેનું છે તો આઈ થિંક ઇટ મેટ બી ઓફ રબર ઓનલી. પછી ડિપેન્ડ કે મેન્યુફેક્ચરર કયું પેકિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. રબરનું એટલે પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ કે અહીં રબરની રિંગ સાથે એ પેકિંગ શ્રિંક કે એક્સપાન્ડ થઈ શકે ગમે ત્યારે વિથ ધ ટેમ્પરેચર. અહીંયા વેલ્ડ કરેલું છે, જો દેખાય તમને લોકોને? આ પાઇપ સાથે આ એન્ડ વેલ્ડ કર્યો છે. યસ ઓર નો? હા. તો વચ્ચે અહીંયા ખાલી જગ્યા હોય તો આ જો એક્સપાન્ડ થાય તો આ ભેગે ભેગું જ જાય. તો આ રબરનું પેકિંગ છે એની ઉપર લોડ જાય અલ્ટિમેટલી. સાથે સાથે મેકેનિકલ જોઈન્ટ આપેલો છે એટલે યુનિવર્સલ થોડુંક કહી શકાય. આમાં 2-3 ટાઈપના મિક્સ કરેલા છે જોઈન્ટ. બટ ધીસ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું આ તમને નહીં ડ્રો કરવાનું કહું. અપલોડ કરું છું હમણાં. તમારે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કેચીસ છે એ તમને આ પીપીટી અપલોડ કરી દઉં અને પેલા જોઈન્ટ જે સ્કેચબુકમાં ડ્રો કરવાના છે ધેટ ઓલ્સો આઈ વિલ અપલોડ ઇટ બાય ટુડે. ઓકે, તો આજે આટલું રાખીએ. અને just a second, nobody will leave. Okay, so who has not entered the roll number? સર મારે બાકી છે. પ્રજ્ઞેશ. મારે સર. મારે બાકી સર. હવે બધા કેટલા વાગે જોઈન થયા હતા? 35 છે. અરે સર મોદી 34 છે થઈ ગઈ તો. બોક્સ બંધ કરી દીધું. કરો એન્ટર રોલ નંબર. હા, તમારા ક્લાસમાં પેલો શું નામ, ઓલો બિહારનો છે ને એ કોણ છે? અવનીશ કુમાર. અવનીશ. ઈ નથી આવતો? અવનીશ આવે છે તમારી સાથે લેક્ચરમાં ક્યારેય? ખબર નથી હો સર. વાંધો નહીં, ચાલો. Okay, so if you have entered your roll number, then you can leave.